बेजुबान ने, जिहड़े बोल नहीं सकते, जिहड़े खाण पीण उठण बहन हर लिहाज नाल तुहाडे पाबंद ने। अल्लाह ताला ने आरजी तौर पर तुहानूं उन्हां दा मालक बनाया। अगर तुसी इन्हां नूं, अल्लाह ताला कुरान ही फरमाते हैं कि मैंने इनको तुम्हारे लिए नफ़ा बना कर दिया। अज हर फार्मर पिटदा है कि डेयरी खसारा है। खसारा नहीं गा, साडे अमाल च खसारा है, साडी सोच च खसारा है। वो खसारा पलट के साडे वाल आ जाता है। अगर असी अपने अमाल दुरुस्त करिए, उन्हां दी केयर दुरुस्त करिए, उहदे ते साल बाद असी ज़कात दईए, मैं नहीं समझदा कि किसी भी फर्द नूं उहदे तो घाटा पवे। किसी भी फर्द, वो छोटा जिमीदार है, वो रोई च बैठा है, पिंड च बैठा है, असी 40 रुपए किलो, 45 रुपए, 50 रुपए नैसले नूं दुध बेच लेना है। असी ये कोशिश नहीं करनी कि असी इन्हां फलां नूं छड्ड के वेखीए शायद सानूं कोई रब ज़्यादा नवाजे। असी एक एक्सपैरीमेंट किया, मैनूं 4 साल होए टोटल इस काम में। कोई मैनूं 40 साल नहीं हो गए, 50 साल नहीं होए, सिर्फ 4 साल। पौने 3 साल मैं भी तुहाडे वाली घर सां, मैनूं भी कुछ नहीं सी पता। साडा एक व्हाट्सअप ग्रुप बने ने, यूट्यूब वगैरह ते फेसबुक ते मोबाइलों मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हैं। वो एक व्हाट्सअप ग्रुप है, राणा आसफ साहब मरहूम वफात पा गए पिछले रमजान शरीफ, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। वो एक दोस्त ने मैनू ऐड करता। उत्थे पत्तों की रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बुरहान साहब ने, उन्होंने एक दिन लैक्चर दिता, जिवें अज मैं तुहानूं गल्लां दस रहा, सिर्फ एक दिन। उस एक दिन दीयां गल्लां नूं मैं पल्ले बन लिया। उन्होंने मुताबिक असी अपने जिन्ने भी उस दौरान बच्चे पैदा होए, उस सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ख्याल किया। अलहमदुलिल्लाह यह 100 है तो 75 सन सारे बच्चे। ये नहीं कि यह 100 है तो 10 सन। इनू असी पूरी मझ छड्डीए, बाकी बच्चों को असी 2 तो 2.5 महीने, यानी महीना असी पासा छड्डिया, मुड़ के असी अगले 2 थण महीना छड्डे, 15 दिन बाद एक थण ते लाए, 2.5 महीने बाद तो मझ पसमान वास्ते जोड़े डोके शोके ने पीते। ये असी उन्होंने सिस्टम रखा। 6-6 महीने का कट्टा मैं बजाते खुद 60-60 हज़ार रुपये। ये बच्चा जो पहले ग्रुप में बहस हो रही थी, बच्चे पालने चाहिए ने नहीं पालने चाहिए, जिन्होंने दोस्तों का तवक्कल अल्लाह ते होए ना, वो ये समझते हैं कि इन्होंने पालना फायदे च। जेडे मझ को रिस्क मंगते हैं कि मझ रिस्क देगी, वो सरासर खसारे च ने। राजक अल्लाह की जात है, जब रिस्क उन्हें देना है, तुम मझ को किवें लोगे? जो तुम ये सोच रख लेंदे हो कि सानू मझ ने रिस्क देना है, तुम बह जाते हो। मैं दोस्तों को कहना कि जोड़े जिमीदार ने, जोड़े फार्मर ने, ये दरवेश ने, ये सिर्फ थोड़ी जी अपनी सोच चेंज कर लैन तो इन्हों के सारे अमल दरवेशों वाले ने। ये सरगी वेले उठते हैं, ये उठते हैं अपनी मझ चोण वास्ते। ये उठन अल्लाह की मखलूक है, वो तंग होएगी, वह दुध कढ़िए सौखा हो जाए। दुध तुहाडे घर आ गया, नीयत बदल गई। इन्ना माला माल बिनियात, हमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तुसीं उहदे बच्चे नूं दुध पियाना, ये सोच के बेज़बान का बच्चा भुखा होना, उन्होंने टाइम नाल दुध पिया दो। दुध तो तुहाडा ही घटा पीना पिया, स्वाब तुहानूं तुहाडी नीयत दा मिल गया। बच्चा पैदा होना है, साडे पहले कंसैप्ट है कि असी उस बच्चे नूं उदों दुध पियाना जो उसकी माँ जेर सैट लेगी, फारग हो जाएगी, साडा सूआ पूरा हो गया, हुण असी दुध छड्डना। सारा गलत तरीके का। बच्चा पैदा होना है, तुसीं कोशिश करनी है कि भी वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तुसीं उहनूं बोला पिलाना है, जिन्ना वो पीना चाहे। ये नहीं कि बई वो दो मूँह मरा के बस इन्हूं मोक लग जाएगी। उन्होंने मोक इस सूरत ही लगेगी जो 5 तो 6 घंटे उन्होंने नहीं पिलाया ना, फिर उन्होंने मोक लगनी। अगर उन्होंने टाइम नाल दुध पिला दिता, उन्होंने मोक नहीं लगती, वो अंदर जोड़े चीज़ा जमा ने ना वो खारज होणगियां, उन्होंने बिल्कुल मोक नहीं लगती, भावें वो सारी मझ ही पी जाए। ये नहीं कहना कि यार वो तो चुंगी जाता है, 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद पिया जाए, मैनू ना गालां कढ़िया जाए पिछे, फिर उन्होंने मोक लगनी है। तुसीं कहना यार मौलवी आया सी, दस गया सी मझ पिया दो पूरी, अस प्याती कट्टा रेकी रुकती। किसी वजह तो अगर कट्टे रेक भी लग जाती है, उन्होंने मक्खन दिओ, उन्होंने मक्खन दिओगे वो मोशन ठीक हो जाएंगे। उन्होंने स्कोरक्स सिरप दिओ, वो बेहतरी आ जाएगी। अगर तुम जिवें मैं दसिया इस तरह उन्होंने डे 1 तो शुरू करोगे, उन्होंने मोक लगती नहीं। उस 18 बच्चे पैदा हुए सन, 17 बच्चे आउट क्लास तैयार हुए सन, एक बच्चा मरिया सी, वो भी मुलाजम की कुताही नाल। अक्सर फार्मा से होंदा है कि मालक नहीं बैठा, पिछों
ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਲਿਆ, 6 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਢੇਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਚੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੱਝ ਚੋਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ ਫੇਰ ਚੋਲੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਮਾਰ ਗਈ। 17 ਦੇ 17 ਬੱਚੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮੱਝ ਕੀਤੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 75 ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਂ 75 ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, 33 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ 44 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਡਾਲੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। 44 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 115 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਸਾਲ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 44 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 115 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਫਾਲਤੂ ਸੀ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 13 ਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 44 ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 18-19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 5 ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਜੋ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾੜੂ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ 5 cc ਵਿਟਾਮਿਨ A-D3 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 cc ਵਿਟਾਮਿਨ A-D3 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 1 cc ਉਹਨੂੰ ਆਈਵਰਮੈਕਟਨ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਨਹੀਂ ਚਿਮੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੜ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਿੱਚੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਗਾਂ ਥੱਲੇ 24 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ 2 ਸਿਰ ਸਵੇਰ 2 ਸਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਂਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪਾਈਆ ਖਲ ਟੈਨ ਤੇ ਪਾਈਆ ਚੌਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਗਾਂ, ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਓਏ ਭਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 12.5 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਕਿਲੋ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ 2.5 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੰਡਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ, ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਵੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੇ 5 ਦਾ ਹੀ ਖੜੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਟੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ 6 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 10-10, 11-11 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਕਿਲੋ, ਫਿਰ 2.5 ਕਿਲੋ, ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਦੇ ਨਹੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਤੀ, ਮੱਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਮੱਝ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, 15 ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਸ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਕੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਸੂਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਮੱਝ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਸਵੇਰੇ, 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ। ਡੇਲੀ ਪਾਈਆ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਡੇਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ। 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ 21 ਸੇਰ ਖਾਏਗੀ, 3000 ਦਾ 4000 ਦਾ ਘਿਓ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਏ 'ਚ 40000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ 4000 ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, 40000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ 83 ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਆਈਵਰਮੈਕਟਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਊਟਾਲੈਕਸ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 2 cc ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਊਟਾਲੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਿਚੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੈਂ